ना जमानत ते ना अरेस्ट स्टे दे ऑर्डर। दोषी घूमण आज़ाद, ये है मेरा पंजाब। कि असी अपने चैनल राही एक जगराऊं की लड़की सी जिहड़ी कुलवंत कौर खूबसूरत लड़की सी जिस ते पुलिस ने अत्याचार किया सी अते 16 साल बाद वो लड़की पिंजर हो गई सी। दस रहे हैं कि कुछ ही दिनों के विच जगराऊं के सिटी थाना अगे जिवें दिल्ली के विच किसान बैठे सी पक्का मोर्चा लाई, उस तरह ही लड़की नूं इंसाफ दिवाउण लई जगराऊं थाना सिटी के मूहरे भी पक्का मोर्चा लगूगा। किसान जथेबंदियां बैठणगीਆਂ। 23 मार्च ਨੂੰ शहीद भगत सिंह जी का ਜਿਹੜਾ शहीदी दिवस आ सिटी थाना ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। पुलिस का जो किरदार आ पहले दिन तो परचा दर्ज होने तो बाद लगातार टाल टोल की नीति से जो चल रही है। जी पुलिस आ जगराऊं की वो अपनी जिम्मेवारी तो भज रही है। 23 तरीक ਨੂੰ शहीद आजम सरदार भगत सिंह ਦੇ जो शहीदी दिवस ਤੇ जो सिटी थाने अगे समूह इलाके ने इंसाफ पसंद जथेबंदियों वालों पक्का मोर्चा लाउण जा रहे हैं। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी। रंगला पंजाब टोरंटो वेख रहे हो तुसीं ते मैं तुहाडा अपना रणजीत सिंह राणा। ना जमानत ते ना अरेस्ट स्टे दे ऑर्डर। दोषी घूमण आज़ाद, ये है मेरा पंजाब। पंजाब की कहानी दस रहा कि असी अपने चैनल राही एक जगराऊं की लड़की सी जिहड़ी कुलवंत कौर खूबसूरत लड़की सी जिस ते पुलिस ने अत्याचार किया सी अते 16 साल बाद वो लड़की पिंजर हो गई सी। अपने चैनल के माध्यम राही असी लगातार उस केस के विच अपडेट देंदे रहे हैं तो अज फिर एक अपडेट दस रहे हैं कि कुछ ही दिनों के विच जगराऊं के सिटी थाना अगे जिवें दिल्ली के विच किसान बैठे सी पक्का मोर्चा लाई, उस तरह ही लड़की नूं इंसाफ दिवाउण लई जगराऊं थाना सिटी के मूहरे भी पक्का मोर्चा लगूगा। किसान जथेबंदियां बैठणगीਆਂ। एक बार अज फिर मीटिंग हुई है। मीटिंग के विच पहले असीं लड़की के भरा नाल गलबात करते हैं इकबाल सिंह जी नाल। इकबाल सिंह जी नाल गलबात करते हैं। इकबाल सिंह जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। की अपडेट हुई उस केस के विच? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਵਸ ਹੁਣ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਏ ਕੇਤਨ ਪਟੇਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ? पुलिस का जो किरदार आ पहले दिन तो ਜੀ परचा दर्ज होने तो बाद लगातार टाल टोल की नीति से जो चल रही है। हुण जिवें पहला हुंदा भी परचा दर्ज हो गया तो परचे नूं 45 पा के रोल दिओ, क्योंकि ये कानून साडा कहंदा भी इधर परचा दर्ज आ तो वह परचा दर्ज होने सार दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए जी। इसलिए अज जी पुलिस आ जगराऊं की वो अपनी जिम्मेवारी तो भज रही आ। बीबी कुलवंत कौर नूं जिहड़ा इंसाफ एक तो मिलिया 16 साल बाद आ तो एक जो मिलिया तो वह परचे नूं ये खुरद-बुरद करन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रही आ। असीं पिछले एसएसपी ਨੂੰ मिले हाँ, उन्हें कहा भी ये साडे बस का रोग ने तो उपर चलिया गया, असीं इत्थे कुछ नहीं कर सकते। पहला उही पुलिस आ जिहड़ी 26 जनवरी ਨੂੰ सानूं भरोसा दिवाउंदी आ भी 1 महीने का टाइम दिओ, वोटां लंघ लैण दिओ, इहनूं गिरफ्तार करांगे। पर अज आ जिहड़ा स्टैंड आ उदों 90 के कोण ते उल्ट बोल रहे आ। इसलिए असीं एक तहिया किया कि आने वाली 23 तरीक ਨੂੰ शहीद भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा ते असीं जिहड़ा थाना सिटी आ उहदे मूहरे साਂਝੀਆਂ किसान मजदूर जथेबंदियों वालों अज फैसला लिया भी पक्के तौर पर असीं उत्थे मोर्चा लावांगे तां कि जगराऊं पुलिस प्रशासन आ इनू मजबूर कर दईए कि जो पुलिस तशद्दद के मामले आ जिहदे च एक भी साडी भैण कुलवंत कौर का मामला सी, ये परिवार नूं इंसाफ दवा सकीए। तो अज जिहड़ा पीड़ित परिवार आ ये साडे नाल चट्टान वांगू खड़ा तो अज हाज़र आ। इन्हां ने भी कहा डट के, क्योंकि असीं चाहुंदे हां भी जिन्ना चिर परिवार आ जिहड़ा लड़ाई लड़ूगा असीं पिछे नहीं हटांगे। अज भी असीं इस गल ते खड़े हाँ कि आउण वाली 23 तरीक नूं जो असीं धरना लाउणी उहदी तैयारी दे लई अज तो असीं पिंडां दे विच मीटिंगां रैलियां ते होर मुजाहरा जिहड़ा
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੈਂਠ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨਤ ਲਾਈ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, SHO ਆ ਜਾਂ DSP ਆ, SP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰਚਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਵੇਂ SSP ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ SSP ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ DGP ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ DGP ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ DGP ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਉਹੀ ਲਟੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ DIG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ 100 ਪਾਵਰ ਵਰਤਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਆ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ SSP ਸਣੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਬਚਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ?
ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਮਗਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ IPS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਓਂ SSP ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੈਸਟੇ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇੱਕ 304 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਹਰੇ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।